हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ अजय दत्तनिया। लास्ट वीडियो में आपणे प्रकरण 6 त्रिकोण અને તેના ગુણધર્મો તેની સમજ મેળવી હતી। હવે આપણે પ્રકરણ 7 ત્રિકોણની એકરૂપતા તેની સમજ મેળવીશું। સૌથી પહેલા તો એકરૂપતા એટલે શું તે સમજીશું। તો કોઈપણ વસ્તુ હોય એમાં સરખાપણું એટલે કે સમાનતા જોવા મળતી હોય તો તે વસ્તુઓ એકબીજી એકરૂપતા ધરાવે છે તેમ કહેવાય। दाखला तरीके अपना रोजिंदा जीवननी अंदर पण केटलीक वस्तुओं एवी होय छे जे एकरूप होय छे। जेम के सवारमां तमे नास्तामां जे बिस्किट खाओ छो तो ए बिस्किटना पेकेटनी अंदर ना तमाम बिस्किटोना आकार ए केवा होय छे सरखा, एनुं कद अने आकार बंने सरखा होय छे। तो ए बिस्किट जे छे ए एकरूपता धरावे छे तेम आपणे कही सकीए। तेवी ज रीते ₹5 ना सिक्का तमे रोज ए दुकान पर लईने खर्च करवा क्यारे जता हशो तो ₹5 नो सिक्को छे ए अने बीजो ₹5 नो सिक्को तो तमाम ₹5 ना सिक्का छे ए आकारमां सरखा होय छे। एक सिक्कानी उपर बीजो सिक्को मूके तो ए बंने एकरूप देखाय छे। तो आम ₹5 नो सिक्को पण एकरूपता धरावे छे तेम आपणे कही सकीए छीए। तेवी ज रीते तमारी टेक्स्ट बुक जुओ तो टेक्स्ट बुक मैथ्सनी जोईए तो दरेक विद्यार्थीना पासे जे गुजरात राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळनी गणितनी टेक्स्ट बुक छे तो ए टेक्स्ट बुकनो आकार कद एमां पण सरखापणुं जोवा मळे छे। तो आपणी टेक्स्ट बुक जे छे ए पण एकरूपता धरावे छे तेम आपणे कही सकीए। तो आ एकरूपताने ध्यानमां राखी आपणे अहींया प्रकरण 7 त्रिकोणनी एकरूपता तेनो स्वाध्याय 7.1 तेनी समज मेळवीशुं। तो अहींया एकरूप आकारना बे उदाहरण रोजिंदा जीवनमांथी आपो। तो अहींया आंसरमां आपणे लखी सकीए बे उदाहरण मांग्या तो एमां आपणे ₹5 नो ₹5 ना सिक्का अने बीजू जोईए तो बिस्किटना जे बिस्किट छे ए बिस्किटना पेकेटमांना बिस्किट तो ₹5 ना सिक्का बिस्किटना पेकेटमांना बिस्किट जेना कद अने आकार पण सरखा छे ए आपणा रोजिंदा जीवनमांथी आपणा उदाहरणमां एवुं जरूरी नथी के आ बे ज उदाहरण लखवा, आ सिवायना बीजा तमने ज्यां एकरूपता के समानता जोवा मळती होय तेवा उदाहरण तमे लखी शको छो। त्यार पछी आपणे अहींया त्रिकोण विशेनी वात करेली छे। बे त्रिकोणनी वात करी के जो संगतता ABC संगत FED माटे त्रिकोण ABC एकरूप त्रिकोण FED छे तो बंने त्रिकोणना बधा अनुरूप एकरूप भाग लखो। अहींया आ निशानी छे ए एकरूपतानी छे के एकरूप छे के नहीं। तो अहींया त्रिकोण ABC एने एकरूप त्रिकोण कयो छे FED। हवे एकरूप छे એટલે કેવી રીતે એકરૂપ તો કે તેના ખૂણાઓમાં પણ સરખાપણું હોય। ખૂણો A એને એકરૂપ ખૂણો F હોય, ખૂણો B એને એકરૂપ ખૂણો E હોય, ખૂણો C એને એકરૂપ ખૂણો D હોય। તો એવી રીતે અહીંયા ત્રિકોણ ABC છે તેની સંગતતા અને એકરૂપતા ત્રિકોણ FED સાથે છે। तो आपणे एना बधा अनुरूप एकरूप भाग लखवाना छे એટલે કે आ जे त्रिकोण ABC छे एना त्रणेय त्रण खूणाओ एकरूप छे त्रिकोण FED ना खूणाओ साथे। एवी ज रीते त्रिकोण ABC नी त्रणेय बाजुओ छे ते एकरूप छे त्रिकोण FED नी त्रणेय बाजुओ साथे। હવે અહીંયા ત્રિકોણના બધા अनुरूप एकरूप भाग લખવાનું કીધું तो આપણે એના એકરૂપ ભાગ અહીંયા લખીએ છીએ કે अनुरूप एकरूप
बाजू। तो बाजुओनी बात करिए अहींया तो अनुरूप एकरूप बाजुओ पहला જોઈએ બંને ત્રિકોણની। तो त्रिकोण ABC ની અંદર રેખાખંડ AB છે, રેખાખંડ AB એને એકરૂપ થશે અહીંયા આ ત્રિકોણની આ બાજુ, આ ત્રિકોણ FED છે એની FE બાજુ। તો અહીંયા આપણે લખીએ રેખાખંડ AB અને રેખાખંડ FE। तो आ रेखाखंड AB छे, आ रेखाखंड FE ए बन्ने एकरूप छे। तेवी ज रीते अहींया आपणे बीजी बाजू लखीए के रेखाखंड BC, तो BC ने एकरूप कई छे तो ए रहेशे रेखाखंड ED। तो रेखाखंड BC अने एने एकरूप थशे रेखाखंड ED। रेखाखंड BC ने एकरूप थई रेखाखंड ED અને એવી જ રીતે રેખાખંડ AC લઈએ તો અહીંયા રેખાખંડ FD લેવા પડે। તો અહીંયા એ પણ એકરૂપ બાજુ કહેવાશે કે રેખાખંડ AC એને AC રેખાખંડ છે એને એકરૂપ રેખાખંડ FD થશે। तो जे त्रिकोणनी ABC ની ત્રણ બાજુઓ છે તેને અનુરૂપ એકરૂપ ભાગ અહીંયા આના ત્રિકોણ FED ની ત્રણ બાજુઓ એને એકરૂપ છે તે આપણે અનુરૂપ એકરૂપ બાજુઓ લખી। હવે એવી જ રીતે અનુરૂપ એકરૂપ ખૂણા જેમ બાજુઓ લખ્યા તેવી જ રીતે આપણે ખૂણાઓ દર્શાવીશું, બરોબર। તો અહીંયા ખૂણો A છે, ખૂણો A એને સંગત કે અનુરૂપ ખૂણો F થશે। ખૂણો B છે એને સંગત અને અનુરૂપ ખૂણો E થશે। ખૂણો C છે એને એકરૂપ ખૂણો D થશે। તો આવી રીતે આપણે એને એકરૂપ ભાગ લખવાના છે। तो અહીંયા સૌથી પહેલા ખૂણો A લખીએ તો ખૂણો A અને એની સાથે આવશે ખૂણો F। એવી જ રીતે ખૂણો B એની સાથે આવશે ખૂણો E। ખૂણો B ની સાથે આવશે ખૂણો E। ત્યાર પછી ખૂણો C એની સાથે આવશે ખૂણો D। તો ત્રિકોણ ABC ના ત્રણે ત્રણ ખૂણા એકરૂપ થશે ત્રિકોણ FED ના ત્રણે ત્રણ ખૂણા સાથે અને જે અનુરૂપ એકરૂપ ખૂણાઓ છે તે આપણે અહીંયા દર્શાવ્યા છે। તો આવી રીતે આપણે અનુરૂપ એકરૂપ ભાગ સમજ્યા। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 છે એની વાત કરીએ કે જો ત્રિકોણ DEF એ એકરૂપ ત્રિકોણ BCA હોય તો ત્રિકોણ DEF ના નીચેના અંગોને અનુરૂપ ત્રિકોણ BCA ના ભાગ લખો। તો અહીંયા ત્રિકોણ DEF છે તે એકરૂપ છે ત્રિકોણ BCA ની સાથે। તો અહીંયા એની જે ત્રણે ત્રણ બાજુઓ આ ત્રિકોણને એકરૂપ છે, ત્રણે ત્રણ ખૂણાઓ પણ આ ત્રિકોણને એકરૂપ છે। તો અહીંયા આપણે જે અનુરૂપ ભાગ લખવાના કીધા અહીંયા ખૂણો E આપ્યો, રેખાખંડ EF છે, ખૂણો F છે અને રેખાખંડ DF છે। તો જે આટલા ભાગ આપ્યા એને એકરૂપ ભાગ આપણે લખવાના છે। તો અહીંયા ખૂણો E, તો એનો આન્સર આપણે અહીંયા લખીએ છીએ તો ખૂણા E ને એકરૂપ એની સાથે કયો ખૂણો આવશે તો અહીંયા E છે એ જગ્યાએ અહીંયા ખૂણો C આવે છે। તો ખૂણો E અને ખૂણો C તે અહીંયા એકરૂપ થશે। તો અહીંયા ખૂણો આપણે લખીએ છીએ ખૂણો C। એવી જ રીતે રેખાખંડ EF છે તો રેખાખંડ EF છે એને એકરૂપ ભાગ તો EF આ રેખાખંડ છે EF એના જેવો જ રેખાખંડ અહીંયા છે CA। તો
તો EF ને અનુરૂપ થશે રેખાખંડ CA। તેવી જ રીતે અહીંયા સમજીએ આગળ ખૂણો F, તો કે આ ખૂણો છે F, તો ખૂણો F એને અનુરૂપ એકરૂપ ભાગ આપણે જોઈએ તો અહીંયા F ને અનુરૂપ એકરૂપ ખૂણો થશે ખૂણો A। તો અહીંયા F ને એકરૂપ ખૂણો થયો A। તેવી જ રીતે ખૂણો અને રેખાખંડ આવે છે રેખાખંડ DF, તો રેખાખંડ DF અહીંયા છે, તો રેખાખંડ DF છે એને એકરૂપ રેખાખંડ એનો અનુરૂપ ભાગ આપણે લખીશું, તો અહીંયા DF છે તો એને એકરૂપ થશે એટલે અનુરૂપ ભાગ એનો DF લીધું છે તો અહીંયા BA, આ DF ની સાથે BA આવશે, તો અહીંયા લખીશું રેખાખંડ BA। તો DF એને એકરૂપ ભાગ થયો રેખાખંડ BA। તો અહીંયા આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રિકોણની એકરૂપતા તેમ સ્વાધ્યાય 7.1 માં બીજો પ્રશ્ન, ત્રીજો પ્રશ્ન અને ચોથો પ્રશ્ન તેની સમજ મેળવી, બરોબર। આમાં પ્રશ્ન નંબર 1 જે ખાલી જગ્યાઓનો છે જે તે હું તમને PDF માં એનો જવાબ લખી અને સેન્ડ કરીશ, બરોબર। અને આ પ્રશ્નની અંદર અગત્યની વાત એ છે કે ત્રિકોણ ABC છે એની એકરૂપતા જે પણ ત્રિકોણ સાથે હોય કે ત્રિકોણ અહીંયા FED આપ્યો છે તો બરાબર, તો એના એકરૂપ ભાગ લખતા તમને આવડવા જોઈએ। થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ।